Hi, hello everyone. Welcome back to video on basics of KSET and NET. And hoping you guys are all preparing well, and I'm hoping that you are having a touch with the syllabus as well. So, and I guess this is the part fourth video on this basics, right? And in the previous video, I have discussed, I have started with the comparison between prokaryotes and eukaryotes. Okay, and in that, in the first part, I have completed the nuclear structure and organization, and the next I have explained about chromosomes. As I told in the previous video, now in this video, the topic that we are going to discuss is eukaryotic chromosomes, and then we are going to discuss about bacterial chromosomes, and then we are moving on to the archaean chromosomes. Okay, now without making any delay, let's begin with the eukaryotic chromosomes. So eukaryotic chromosomes, here eukaryotic chromosome, this eukaryotic chromosome is composed of DNA plus proteins. Okay, and in DNA plus proteins it has both histones and non-histones. Okay, so what are the functions of these histones? What are these histones and non-histones will help? Actually, histones will help in the holding, stabilizing the DNA. Okay, and these are all nothing but the proteins only. And here, moving on to the next point, chromosomal proteins. What are chromosomal? Before that, these are the chromosomal proteins. But before that, let us know what are chromosomal proteins. Chromosomal proteins are the histones around the DNA strands, which are called to form a nucleosome complex, which is a small unit of the chromatin. Okay, for example, make you to understand, I will just try to draw a diagram here. So by the diagram, nimge ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ idea ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So chromosomal proteins are nothing but these are also the histones around the DNA strands. So ನಿಮಗೆ DNA strand, DNA helix ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? So this DNA strand, okay, these are nothing. Chromosomal proteins are the histones around the DNA strands, which are called to form a nucleosome complex. Okay, nucleosome complex. Nucleosome, I guess nucleosome andre gottideyalla, lower classes alli study madidare. Don't worry, in next few seconds I will explain what are nucleosomes. So okay, nucleosome complex, which is a small unit of chromatin. So if it is DNA anta andkondre, chromosome andkondre, small part ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, chromatin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. So which is a small part of the chromatin. Those are nothing but the chromosomal proteins. Here let us look at what are those eukaryotic chromosomal proteins. The first one HMG proteins, second one nucleoplasmin, third one N1 protein, fourth one replication proteins, fifth one repair proteins, sixth one TX protein, means transcription proteins. Okay, here, so first one, HMG proteins. What are these HMG proteins? HMG proteins, first I will give the full form of the HMG proteins. HMG proteins means high mobility group proteins. Okay, high mobility group proteins. ಈ proteins ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ chromosomal proteins, DNA ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, DNA ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it actually regulates, this HMG protein helps in the DNA stabilizing, and also it helps in the regulation of DNA dependent processes such as transcription, replication, recombination, and DNA repair as well. Okay, that is the function of the HMG protein. And this HMG protein helps in the DNA stabilizing. Next, moving on to the next one, nucleoplasmins and N1 proteins. What are these two? Actually, nucleoplasmins and N1 proteins are chaperones. Okay, chaperones ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. These are called as HSP. HSP ಅಂದ್ರೆ, HSPs are nothing but the heat shock proteins. See, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೋತ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ರೋಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಕಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು KSET ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವೆನ್ ದೋಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಯು, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ HMG ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ DNA ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ N1 ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚೆಪರಾನ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಚೆಪರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಚೆಪರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? These heat shocked proteins or stress proteins are also a proteins, are also a family of proteins produced by cell. It is going to produced by a cell in response to exposure to stressful conditions. Okay, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ DNA ಇದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸೇ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ cell growth as well. Okay, so what you can say that when a cell undergoes a various type of environmental stresses like heat, cold and oxygen deprivation, and in even some case of when the body is infection, and also even in case of tumor, so ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ heat shock proteins produce ಆಗುತ್ತೆ, I mean stress proteins produce ಆಗುತ್ತೆ. And also the main these chaperones and HSPs, another name is HSPs, heat shocked proteins. So these are ಮೇಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, HSPಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ N1 proteins are the example for the heat shocked proteins. The main function of these heat shocked proteins is to folding the proteins. These are the proteins which helps in the folding the DNA and proteins. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಪೇರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇವಾಗ DNA ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರೀಪೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ ರೀಪೇರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ TX ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ helps in the regulation of gene expression. Okay, helps in the regulation of gene expression. So this nucleoplasmin, it is a nuclear protein. Okay, it actually helps in elucidate the transport of proteins into the nucleus. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸಿಡೇಟ್ the transport of proteins in the nucleus. Okay, and ಈ ಚೆಪರಾನ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, I would like to give the definition so that you guys will be help in remembering the definition. Chaperons or yeast shocked proteins are functionally related to group of proteins assisting the protein folding in the cell under the physiological under stressful conditions. Okay, and also these chaperons assist the other proteins to fold properly during and ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I guess this much is understood. So 4 sentences explain ಮಾಡೋಕ್ಕೆ there is so much of information. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಸ್ಟೋನ್, ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಕೋರ್ ಹಿಸ್ಟೋನು, ಲಿಂಕರ್ ಹಿಸ್ಟೋನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂದರೆ 8. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, H2A, H2B, H3, H4. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು H2A ಅನ್ನೋದು 2 ಇದೆ, H2B ಅನ್ನೋದು 2 ಇದೆ, H3 ಅನ್ನೋದು 2 ಇದೆ, H4 ಅನ್ನೋದು 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಿಂಕರ್ ಹಿಸ್ಟೋನು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ವಿತ್ ದ DNA. ಓಕೆ, ಆ ಲಿಂಕರ್ ಹಿಸ್ಟೋನು ಅದು H1, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ H1 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ H5. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
Okay, so now we will move on to the another content, that is a basic organization of chromatin or chromosome ಅಥವಾ chromatin ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ chromatin ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಫೈಬರ್. ಎಷ್ಟು ಅದು ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 10 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಫೈಬರ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೀಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಥರ ಬೀಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥರ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಲಿಂಕರ್ DNA. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಲಿಂಕರ್ DNA. ಲಿಂಕರ್ DNA ಯಾವುದು, H1 or H5, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೀಡ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ದೆನ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ chromatin or chromosome. Okay, I repeat once again the definition of the nucleosome here. The nucleosome is nothing but it is the basic structure of chromatin or chromosome. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ this nucleosome is composed of histone octamer. ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಪ್ಲಸ್ 146 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? 4 ಇದೆಲ್ವಾ, ಅಡೆನಿನ್, ಥಯಾಮಿನ್, ಗುವಾನಿನ್, ಓಕೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ 146 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಪ್ಲಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್, ದೀಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಇದು ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಟು 2. ಓಕೆ, ಇದು H2A, H2B, H3, H4 ಅಂದರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 146 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬೇರೆ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್ ಬೇರೆ. ಆಯಿತಾ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಿರಲ್ವ, ಅದೇನೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್ ದೆನ್? ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲಿಂಕರ್ DNA ಪ್ಲಸ್ 22 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್? ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಪ್ಲಸ್ H1, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕರ್ DNA ಪ್ಲಸ್ 22 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ H1, ಇದೇನು H1 ಇದೆಯಲ್ಲ, H1. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 168 BP DNA ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಗೆ 146 ಅಲ್ವಾ, 146 ಪ್ಲಸ್ 22 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6, 7, 8 ಆ್ಯಂಡ್ 4, 2, 6, 168. ಸೊ 168 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟೋಮರ್, ಇದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಪ್ಲಸ್ 146 BP DNA ಪ್ಲಸ್ H1 ಪ್ಲಸ್ 22 BP DNA. ಇವೆರಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ 168 BP DNA ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. Next, moving on to the next point, each eukaryotic chromosomes essentially consist of a single linear DNA, double stranded helix and negatively supercoiled molecules of DNA. So now we'll final last point, eukaryotic chromosomes anta helodadre yav tara ide antandre, it is a single and linear. Okay, it is a single and linear. Okay, so idu DNA ಏನು single and linear ಆಗಿದೆ, and it is a double stranded. Okay, and it is a double stranded helix and it is negatively supercoiled. Okay, and it is negatively supercoiled. That is ಇವೆಲ್ಲ characteristics of the eukaryotic chromosome. I'm hoping that eukaryotic chromosomes ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ of chromatin structure that are formed when a linker histone protein binds to a nucleosome. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್.
Now, moving on to the next one, that is bacterial chromosome or nucleid. Bacterial chromosome or nucleid. So now, when you look at the again chromosome under DNA plus protein only. Okay, here, there is nothing different here. All eukaryotic DNA plus protein, ಇಲ್ಲಿ bacterial DNA plus protein. Okay, and again there are two types. That is polyamines and architectural proteins. Okay. Polyamines and architectural proteins. Polyamines are two types, that is spermine and spermidine. These two are very important. So polyamines andre actually these polyamines which helps in the gene expression, okay, gene expression, and which helps in the gene expression, cell growth and survival of the bacteria, and also stress response kuda help agutte, and also which are going to help in the proliferation as well. And also architectural proteins andre like structural proteins anta helbodu. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Architectural proteins are of again two types, that is SMC proteins and NAPS proteins. Concentrate here, these are all very very important. SMC proteins andre ಏನು, so let us very important one ಇವೆಲ್ಲ. SMC proteins andre ಏನು, SMC first I will give the full form here. SMC means structural maintenance of chromosome. Structural maintenance of chromosome. Okay, I repeat once again, structural maintenance of chromosome proteins. Okay, and what are these SMC proteins? These are proteins which are essential for successful chromosome transmission during replication and segregation of the genome in all the organisms. Okay, so that is the function of the SMC proteins here. Okay, a successful chromosome transmission ge and replication time alli transmission ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ SMC ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು SMC ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. That is structural maintenance of chromosomes. And moving on to the next ones, that is NAPs. NAPs is very very important and repeated ones. Okay, adu yavudandre NAPs, the full form here is that nucleide associated proteins, or these are also called as small nucleide proteins. These are also called as small nucleide proteins. Nucleide associated proteins. Nucleide associated proteins are here this much ide, IHF, FIS, DPS, STPA, CBPA, HU proteins, HNS proteins. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. HU proteins ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ದ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ HU ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ, ಹೀಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇಸ್ಟೋನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ HU proteins are the ones which are more abundant in a cell. Okay, so and these HU proteins, what is the function of this HU protein? HU proteins helps in the binding the proteins. DNA, what you can say that DNA binding proteins ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. HU proteins are the DNA binding proteins. Okay, for example ಇವಾಗ like topoisomerase 1 2 which bind to a DNA. Okay, topoisomerase enzyme which is going to bind to DNA. topoisomerase 1 DNA ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? HU ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ HU ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈವನ್ ಇನ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರುಲೆನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ HU ಪ್ರೋಟೀನ್. Okay, the histone like protein. Then moving on to the next one, HNS proteins. HNS proteins are nothing but the histone like nucleide structuring proteins. Structuring proteins ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Bacterial nucleide is a highly organized and compact structure. Okay, it is highly organized and it is a compact structure. The shape, size and organization and compaction of the nucleide is determined by the bacteria shape, size, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗೋದು ಈ 3 factors ಇಂದ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 3 factors that determined by super coiling of that material and then macromolecular crowding and NAPS. NAPS is just now explained, that is nucleide associated proteins. ಈ nucleide associated proteins ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
And then moving on to the next point here, these factor organizes chromosomes into super called loops of DNA domains. So okay, and whose end attached to a scaffold proteins. So ಇದು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, scaffold proteins. So scaffold proteins ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ scaffold proteins ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ scaffold proteins it plays a very important role in signaling pathways. Okay, and these scaffold proteins are the main function is to bring other proteins together for them to interact. ಇವಾಗ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ತರಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅವೆರಡೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೆಫಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so these scaffold proteins helps in the main function is to bring other proteins together for them to interact with each other. These proteins actually usually have many protein binding domains. Okay, so ಅವೆರಡೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ scaffold protein ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಡೊಮೈನ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ scaffold protein ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೆಫಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಕೋವಲೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, double stranded and it is helical. Okay, helical means like this. Okay, it is ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ DNA ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ, 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ವಿಬ್ರಿಯೋ, ರೋಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬ್ರಾಡಿ, ರೈಸೋಬಿಯಮ್, ಬ್ರೂಸೆಲಾ. ಓಕೆ, 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು. 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರೋಕಾಕಸ್. ಓಕೆ, 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 3 ಸರ್ಕ್ಯುಲರು ಮತ್ತು 1 ಲೀನಿಯರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟೋಮೈಸಸ್ ಲಿವಿಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೊರೆಲಿಯಾ, ಬರ್ಗೋಡೋರೋ ಫೆರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಫೀವರ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಫೀವರ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಪ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಗ್ಸು, ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಕ್ಸ್, ಈ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಐ ಗೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. Okay, now moving on to the archaean chromosome. Here some archaean contains histones and nucleosome. Okay, some archaeans ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. then ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types, ದಟ್ ಈಸ್ HMFA, HMFB. ಓಕೆ, HMF ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಪರ್ ಥರ್ಮೋಫಿಲ್ ಮಿಥೆನೋಥರ್ಮಸ್ ಫೆರ್ವಿಡಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಪರ್ ಥರ್ಮೋಫೈಲ್ ಮಿಥೆನೋಥರ್ಮಸ್ ಫೆರ್ವಿಡಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DNA-ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. DNA-ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ DNA ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಆರ್ಕಿಯನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸೇ ಅದು DNA ಫೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಟೆಟ್ರಾಮರ್. ಓಕೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ದೇನು ಆಕ್ಟೋಮರ್. ಅದು ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂದರೆ 8 ಅದೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಏನಿತ್ತು ಕಂಟೆಂಟು, ಅದೇನು 8 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಅಂದರೆ 4. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಪ್ಲಸ್ 60 ಬೇಸ್ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಪ್ಲಸ್ 60 ಬೇಸ್ ಆಫ್ DNA.
Okay, archaean genes, moving on to the next point, archaean genes are organized into operons just like in bacteria. Okay, archaean genes ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಒಪೆರಾನ್ಸ್. ಒಪೆರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್, ಐ ಗೆಸ್ ನಾವು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಪೆರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸು, ಎಕ್ಸಾನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಆರ್ಕಿಯನ್ ಜೀನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಿನ ಆರ್ಕಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಪೆರಾನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, just I will give a definition, just I will do the recall so that ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Operons, these are nothing but a cluster of genes that are transcribed together to give a single messenger RNA, that is mRNA molecules, which therefore encodes the multiple proteins. ಅಂದರೆ ಈ ಒಪೆರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಜೀನ್ಸ್, ಈ ಒಪೆರಾನ್ಸ್ ಏನು, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, mRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ mRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ mRNA ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಏನು mRNA ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. Now, moving on to the next one, introns are absent similar to bacteria. Andre, in case of archaea, in case of archaeans, introns are absent. What are these introns? Nenpagtidena introns, just one word alli heladare, these are not going to expressed. The key word is these are non-coding sequence ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ತುಂಬ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆಯಿತಾ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಫುಲ್ these introns are going to removed by RNA splicing before translation. Eukaryotic transcription, replication, transcription, translation ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ RNA ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಷ್ಟೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, and but some protein coding genes, that is tRNA and rRNA genes contains the introns. Okay, so ಇವಾಗ ಆರ್ಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ obviously all kinds of RNAs ಇರುತ್ತೆ, mRNA ಇರುತ್ತೆ, tRNA ಇರುತ್ತೆ, rRNA ಇರುತ್ತೆ, but in some coding proteins of coding genes of the tRNAs and rRNAs ಈ introns present ಇರುತ್ತೆ, but not in all. Okay, moving on to the next points here. Promoter, okay, transcription factors, RNA polymerases, these ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, RNA polymerases. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆನೋ those are similar in archaea as well, that's why I just wrote it as those are similar to eukaryotes. Okay, and replication and repair are also similar to eukaryotes. replication ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ it is similar to eukaryotes. Okay, and then translation factors, so ribosomal proteins and initiating amino acids, these are also similar to eukaryotes. Okay, next, now there is an important point here, initiating amino acid in eukaryotes and archaea is methionine. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆನಾ, AUG is the one which is a initiating amino acid ಅಲ್ವಾ, AUG ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, okay, but in bacteria, mitochondria and chloroplast, initiating amino acid is formyl methionine. so ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ನು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ನು, ಓಕೆ, MOFM, ಓಕೆ, ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ಬೋತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ AUG. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ AUG ಅಲ್ವಾ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್. Okay, that's about this video. In the next video we will talk about plasmids and then sexual reproduction and then cell division. So it's ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. And then very important, that is about the plasma membrane and cell wall. Okay, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇವು ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅನದರ್ 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್.